ईश्वर दा द्वार, धर्म दा द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। ऐसे साईं तो बिना जिन्हां दा प्यार किसे होर नाल। दुराचारणा ने, छुट्टड़ ने, ये झूर के मरदियां ने भाव, बेचैनी, परेशानी, कल्पनावां इन्हां दियां जांदियां ही नहीं, मिटदियां ही नहीं। हाँ जी, ऐसा कंत जो साईं है, मालिक है, सुखदायक है, मैं ते नहीं छड़ना। ऐसे कंत दा साथ पास पासरा पास मेरे, मैं ते ऐसे कंत दा साथ नहीं छड़ना, मैं ते नाल रहना है। जो सदा खुशियां दे रंग दे च रंगिया होया, जिसते सदा लाली चढ़ी हुई है, खून दा रंग लाल है। जीवदे जागदे मनुख दे अंदर लाल खून है, मुर्दे दा खून पानी हो जाता है, चिट्टा हो जाता है। इस वास्ते जिन्होंने अध्यात्मक जिंदगी मिल जाती है, जिन्होंने अध्यात्मक जीवन प्राप्त हो जाता है, उन्होंने भी लाल रंग नाल जो है तस्वीर दी गई है अंदरूनी तौर पर। कवन बरी तेरी लाली, कवन रंग तू भई गुलाली, या लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। ऐसा जो महान जिदे कोल जीवन है, रंगिया होया, सरूर है, मस्ती है, वही मेरा आसरा है, वही मेरी टेक है, मैं उसे दा ही दामन पकड़े। हाँ जी, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सज्जन है, और मेरे को मान करने वास्ते केवल तू ही है। मैं तेरे ते मान कर दियाँ, मैं तेरे ते टेक रख दियाँ, मैं तेरे ते आसरा रख दियाँ। हाँ जी, मेरा हिरदा उदों सुखी होता है जब तू मेरे हिरदे च आउंदा। मेरे अंदर आनंद उदों आता है जब तू मेरे अंदर होना है, और मैं निमाणी दा मान उदों बनता है जब तू मेरे हिरदे विच आउंदा है। तू ही मेरा मान है, तू ही मेरा सुख है। हाँ जी, हे प्रभु, जे तू कृपा करें, जे तू तुठदा है, तू मेहर करदा है, बख्शिश करदा है, तो फिर कम से कम मैनू दूजे दे दरवाजे का मुताज ना बनाए, दूजे दर दा लाचार ना बनाई। बाबा फरीद तो इत्थे तक कह देंगे ने, बार पर आइए बैसना साईं मुझे ना दे। खुदा मैं तेरे दर ते बैठ सकदा, तेरे तो इलावा मैं किसी होर दर का मुताज नहीं बन सकता। तो जे किधरे दूसरे दर का मुताज मैं बन गया, ऐसी मेरी प्रारब्ध हुई, तो ऐ मेरे खुदा, मेरे शरीर चो जान कढ़नी मैं जीवना ही नहीं चाहता। मैं किसी होर दर ते बैठना ही नहीं चाहता। बैठना है तेरे दर ते, मान करना है तेरे दर ते। जे तू उठा है, जे तू मेरा दे घर दे च आया, तो हुण दूजा ना दिखाल, अपने ही दीदार दे, अपने ही टेक दे। हाँ जी, हे मेरे वड्डे प्रभु, यही दात
मैं तेरे कोलों प्राप्त की थी, इनू मैं संभाल के रखनी हाँ, इनू मैं साम के रखनी हाँ। जैसे घर विच सोना है, चांदी है, धन है, जितनी कीमती चीज़ होवे उतनी संभाल की ज़्यादा लोड़ है। ते सब तो ते बेशकीमत है प्रभु का नाम, ज्ञान, प्रेम। कई दफ़ा ये गुण प्राप्त तो हो जाते हैं पर मनुख उन्होंने संभाल नहीं करता। देखे धन ते कई कमा लेंदे ने पर धन की सही वरतों ते संभाल कोई कोई करता नहीं। तो शराब दे, अयाशी दे, बदमाशी दे, जुए खाने धन उड़ा रहे हैं। इस तरह कई दफ़ा रब्बी गुणों की प्राप्ति तो हो जाती है पर बदपरहेजी करके, असंजम करके, लापरवाही करके ऐसे गुणों को लोग गवा बैठते हैं। जग्यासू जो है गवा बैठते हैं। तो साहिब कहते मैं नित हिरदे इन्हां दैवी गुणों को संभाल के रखते हैं। हाँ जी। हे प्रभु, हे गुरु जी, तू कृपा करें, मेरा करें तो ये मेरे पैर तेरे मार्ग ते चलन, ये अखां तेरियां दर्शन करन, तेरा दीदार करन, तेरा मार्ग नसीब होवे, तेरा दीदार नसीब होवे। हाँ जी। हे गुरुदेव जी, तू बख्शिश करें, रहमत करें तो मैं ऐसे परिपूर्ण परमात्मा प्यारे दियां कहानियां सुना इन्हां कन्नां दे नाल, ये पैर चलन सतसंग दी तरफ, ये अखां दीदार करन प्रभु तेरा। हाँ जी। हे परिपूर्ण परमात्मा, जे मैं करोड़ां भी गुण तेरे गायन करा तां भी वो तेरे एक रोम की बराबरी ते भी नहीं ने। भाव मैं करोड़ां सिफतां बयान करा, मैं करोड़ां तरह के गुणों का उच्चारण करा पर ये तो तेरे एक रोम की महिमा भी नहीं है। तो इतना महान, तो इतना महान है, तो इतना वड्डा है, एक तेरे रोम की बराबरी भी नहीं करते। हाँ जी। तू शहनशाहां दा शहनशाह है, बादशाहां दा बादशाह है, मालकां दा मालक है। मैं तेरे सारे गुण बयान नहीं कर सकती, मैं तेरे सारी महिमा बयान नहीं कर सकती। हाँ जी। पर हे प्रभु, तेरियां सखियां ते बहुत, तेरे गीत गाण वालियां बहुत, तेरी महिमा गाण वालियां बहुत, तेरी प्रस्तुत करने वालियां, पूजा करने वालियां बहुत, मंजो हब वधाणियां मैथों सारियां ही वध ने, महान ने। मैं तो सारियां नालों छोटी, मेरे नालों सारियां ही वध ने, मेरे नालों सारियां ही अगे ने। मैं तो कुछ नहीं, सेवा दे अगे ने, प्रेम दे अगे ने, ज्ञान दे अगे ने, दान दे अगे ने, दया दे अगे ने। हे प्रभु, मेरे नालों सारियां ही वध ने, अगे ने। हाँ जी। ये जो पछड़ी हुई है, एक भोरी मात्र, एक रंचक मात्र दर्शन दे, झलक दे, ताकि मैं भी निहाल हो जावां, मैं भी उस महान नाल जुड़ के महान हो जावां। ਜਿਹਦੇ दीदार करन दे नाल मन नूं धीरज मिलदी है, टिकाव मिलदा है। जै डिठे मन धीरिए, ते ਜਿਹਦੇ दर्शन करन दे नाल सारे पाप दूर होंदे ने, सारे कलेश दूर होंदे ने। हाँ जी। हे मां, ऐसा प्रभु मैं क्यों भुला, उसनों क्यों मैं विसारा, ਜਿਹਦਾ दीदार धीरज देंदा है, ਜਿਹਦਾ दीदार सारे पापां नूं नाश कर देंदा है, सारे किलबिक मिटा देंदा है। हाँ जी।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਡਹਿ ਪਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁੱਛ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਣੀ ਹਾਂ, ਨਿਤਾਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਆਪਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਜਜ਼ਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਇਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ, ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਦੇ ਬੋਲਨੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੂਪਹੀਨ, ਕੁਲਹੀਨ, ਗੁਣਹੀਨ, ਗਿਆਨਹੀਨ, ਸ਼ੋਭਾਹੀਨ, ਭਾਗਹੀਨ, ਤਪਹੀਨ, ਬਾਵਰੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਰੂਪ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਸੁਹੱਪਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ। ਰੂਪਹੀਨ, ਕੁਲਹੀਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਾਂ। ਰੂਪਹੀਨ, ਕੁਲਹੀਨ, ਗੁਣਹੀਨ, ਗਿਆਨਹੀਨ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਰੂਪਹੀਨ, ਕੁਲਹੀਨ, ਗੁਣਹੀਨ, ਗਿਆਨਹੀਨ, ਸ਼ੋਭਾਹੀਨ, ਭਾਗਹੀਨ, ਤਪਹੀਨ, ਬਾਵਰੀ। ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸਹੀਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਹੀਨ, ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨ, ਸੂਦੇ ਹਸਤ ਨਾ ਪਾਵਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਕੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਟੇੜੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਟੇੜੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਹੱਥ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਟੇੜੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਇਹ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੰਗੇ ਨੇ। ਸੂਦੇ ਹਸਤ ਨਾ ਪਾਵਰੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਕੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਪ੍ਰੀਤਹੀਨ, ਰੀਤਹੀਨ, ਭਾਏ ਭੈ ਪ੍ਰਤੀਤਹੀਨ, ਚਿੱਤਹੀਨ, ਬਿੱਤਹੀਨ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਰੀ। ਹਿਰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਰੌ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੌ ਰੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤਹੀਨ, ਰੀਤਹੀਨ, ਭਾਏ ਭੈ ਪ੍ਰਤੀਤਹੀਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਤਹੀਨ, ਬਿੱਤਹੀਨ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਰੀ, ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ, ਧੀਨਾ ਧੀਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਗ ਪ੍ਰਾਚੀਨ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਅੰਗਹੀਨ, ਧੀਨਾ ਧੀਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਗ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਾਵਰੀ। ऐसा जो राव है राजा है प्रभु है।
ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੁੱਛ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁੱਛ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਡਹਿ ਪਈ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਡਹਿ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਪੂਰਬਲੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਤੁੱਛ ਮਹਾਨ ਹੋਵਨ, ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੂੰਦਾਂ ਸਾਗਰ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮਸਕੀਨ ਔਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਲੋਭ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾਸ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ 4-5 ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ, ਜਦ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੁਗਾਦਰੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਗਲ ਜੀ ਵੀ ਨਗਮੇ ਲੈ ਕੇ, ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਵਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੜਪਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਹ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਗਾਣੀਆਂ ਔਰ ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਗ ਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।